ایک بڑا وبال ہوا اوم اور اللہ کے اوپر. سوشل میڈیا میں، ٹی وی چینلوں میں مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی کہ اوم وہ ہے جو ہوا کی شکل میں ہے، جو ہر جگہ پر ہے، اسی کو ہم اللہ مانتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہر جگہ پر ہے وہ اللہ ہے، اور اسی کو ہمارے ہندو بھائی اوم بولتے ہیں. اوم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات پر لوگوں کو بہت اعتراض ہو گیا. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اوم اللہ کیسے ہے ہم سمجھاتے ہیں آپ کو. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس پورے برہمانڈ میں، پوری دنیا میں ایک ہی اللہ ہے، دو نہیں ہے. اللہ ایک ہے. اسی اللہ کو فارسی میں خدا، عربی میں اللہ، انگلش میں لارڈ اینڈ گاڈ، سنسکرت میں پرمیشور، پرماتما، پرم شکتیمان، اجنیما. لیکن ہے ایک اللہ. باقی اور الرحمن کون ہے پھر؟ الرحیم کون ہے پھر؟ جبار کون ہے؟ قہار کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ الخالق پھر کون ہے؟ اللہ ایک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بہت خوبصورت خوبصورت نام ہیں، اچھے اچھے نام. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا. رحمان ایک اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، ودود اللہ کی صفت ہے. اور ایک انسان میں جیسے الگ الگ صفت ہو سکتی ہے، جیسے میں، آپ میں سے کوئی لڑکا اسٹوڈنٹ ہے لیکن وہ بہترین کرکٹ کھیلتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کرکٹر بڑھیا ہے. بہترین گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ بہترین ڈرائیور بھی ہے. بہترین اسپیکر بھی ہے، اسپیچ اچھی دیتا ہے، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بہترین اسپیکر بھی ہے. یا اور بھی کچھ ہنر آتے ہیں اس میں، تو اس کا نام ڈرائیور بھی ہے، اس کا نام بیٹس مین بھی ہے، اس کا نام بالر بھی ہے، اس کا نام الگ الگ ہے. کیونکہ الگ الگ ہنر ہونے کی وجہ سے ایسے ہی سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے بول رہا. نام اللہ کا اللہ ایک، اللہ کے اوصاف کمالات، نام بہت پیارے پیارے، بہت سارے نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جس نام سے چاہے اللہ کو پکار لو، لیکن اللہ ایک. ایسا نہیں کہ اللہ ہے سب سے بڑا لیکن الرحمن چھوٹا والا اللہ ہے، الرحیم اس سے چھوٹا والا ہے، الخالق اور چھوٹا والا ہے، رب العالمین اور چھوٹا ہے. نہیں، اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وشیشتائیں ہیں. قرآن سے دلیل میں دے چکا ہوں آپ کو. اب ہمارے ہندو بھائیوں میں آئیے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں چونکہ ہندو بھائیوں کی تعداد بہت اچھی خاصی تعداد میں ہے، بڑی تعداد میں، ان کو بھی سمجھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا. دیو ایک، پرماتما ایک ہے. اب اتنے سارے نام جو پھر دیو پرماتما کے، برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، گنیشا ہے، اور بھی نام ہے، ہری ہے. وہ کیا ہے پھر؟ ایک منتر ہے گرور پران کا، اندرم، اندر
मित्र, वरुण, इंद्र भी नाम है भगवान के, मित्रा भी नाम है ईश्वर के, वरुण भी नाम है ईश्वर के। इंद्र, मित्रा, वरुण, एकम सद विप्रा बुधा वदंती, ईश्वर एक ही है लेकिन नाम अनेक हैं ईश्वर के। विष्णु उसी एक ईश्वर का नाम, शिव उसी एक ईश्वर की एक अलग सिफत, ब्रह्मा उसी एक ईश्वर की एक अलग रूप है। इसीलिए कहा गया त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव, त्रिधा भिन्नो, तीन अलग अलग नाम है। त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव, हरार्या गुणै रसिकलो हम सदा हरे, एकम सद विप्रा बुधा वदंती। तीन अलग अलग नाम है लेकिन एक ईश्वर है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। जैसे कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। अब अल्लाह और ओम एक कैसे हैं, एक इसके पीछे आपको थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ेगी तब आप समझेंगे। ओम तीन वर्ड से मिलकर बना, तीन लफ्ज से। मेरे हिंदू भाई अगर आपको पता ना हो तो आप याद कीजिएगा। ओम तीन लफ्ज से मिलकर बना, आकार, मकार, सकार। ओम आकार, मकार, सकार। इसी ओम का, बल्कि यूं कहिए कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को समेट कर ओम बनाया गया। विष्णु, ब्रह्मा, शिव का शॉर्ट नाम ओम। बहुत से लोग बोलते हैं कि ओम एक ऐसा वर्ड है गूंगा भी बोल सकता है, और ओम एक ऐसा वर्ड है कि क्रिश्चियन भी बोलते हैं ओमीन, ओम से ओमीन बोलते हैं। और इस्लाम में भी डाल देते हैं कि मुसलमान भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बाद में ओमीन बोलते हैं, यानी ओम बोलते हैं। वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये ओम तीन नाम से मिलकर बना, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ओम। तो अल्लाह के मुकाबले में कैसे हुआ? अब देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा भी ओम में है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब अदम से चीज को वजूद में लाना। कोई चीज नहीं थी, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा की होती है, ब्रह्मा की। ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से पैदा हुए, वो ब्रह्मा जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है, दुनिया में जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाली जात ब्रह्मा। और इसी ब्रह्मा का अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए। इफ यू ट्रांसलेट ब्रह्मा इनटू अरबिक लैंग्वेज, एग्जैक्ट द वर्ड विल बी इन अरबिक लैंग्वेज अल खालिक। ब्रह्मा मीन्स पैदा करने वाली जात, अरबी में अल खालिक, इसमें फाइल, पैदा करने वाली जात। जो ब्रह्मा का मतलब वही अल खालिक का मतलब, सेम मीनिंग देख लीजिए। और अल्लाह का ही नाम है अल खालिक। अल्लाह का एक नाम अल खालिक, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के तमाम चीजों को पैदा किया और पैदा करने वाला है। अल खालिक, ब्रह्मा, दोनों को अलग कीजिए। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ओम में विष्णु है, और विष्णु का मतलब पालना, पैदा करना ब्रह्मा की जिम्मेदारी, और पालना पूरे संसार को, मर्द हो, औरत हो, जानवर हो, मछली हो, दुनिया के अंदर जिसको रोजी दी जा सकती है, ऑक्सीजन दी जा सकती है, ये टोटल जिम्मेदारी किनकी है? ये टोटल जिम्मेदारी विष्णु की है, जो पालता है। पालने वाली जात का नाम संस्कृत में विष्णु। अब इसका ट्रांसलेट अरबी में कीजिए तो क्या होगा? इसका ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो अरबी में अल्लाह को क्या बोलते हैं? रब्बुल आलमीन। विष्णु का एग्जैक्ट मतलब अरबी में रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहान का रब है।
पालने वाला है दोनों जहान का। अब क्या मतलब हुआ? रब्बुल आलमीन का संस्कृत में नाम विष्णु, अल खालिक का संस्कृत में नाम ब्रह्मा, और अल खालिक और रब्बुल आलमीन किसका नाम? अल्लाह का। एक और नाम रह गया शिव। शिव जी वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो उमूमन दुनिया के अंदर जहां जहां भी हादसात होते हैं, भूकंप आता है, जलजला आता है, जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत खतरनाक तरीके से होती है, एक्सीडेंट होकर मौत होकर, सैलाब आ जाता है, आंधी तूफान अगर आ जाए, तो ये सारी चीजें ये जिम्मे में है शिव जी के। शिव गुस्से वाली सिफत को शिव बोलते हैं। अब इसी शिव को अरबी में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अल कहार। अल्लाह की ही सिफाती नाम में से एक नाम है अल कहार। रब्बे जुल जलाल जब गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व ताला की सिफत कहारियत जब जोश में आती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह तबारक व ताला के पकड़ से नहीं बचा सकती। तारीख गवाह है, अल्लाह को गुस्सा आया तो कौम लूत तबाह बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला की सिफत कहारियत जब जोश में आई तो मेरे दोस्तों, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आग की पत्थर की बारिश कर दी गई। जब अल्लाह तबारक व ताला की सिफत कहारियत जोश में आती है तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानियों के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? वो ईश्वर को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व ताला फिर पूरी उस कम्युनिटी को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। क्यों? न मानने की वजह से। बनी इस्राइल में खिंजीर बना दिए गए, वकूनू क़िरदतन खासीन। रब की बात नहीं मानी तो लो तुम बंदर बना दिए जाओगे, तुम्हारी शक्लें बर्बाद बदल दी जाएंगी। और फिर जब गुनाह ज्यादा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं कौम को, इंसान को बताने के लिए कि इंसानों तुम्हारी कोई हैसियत इस जमीन पर नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही ताकतवर हूं, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे नबी तुम तक बात पहुंचाते हैं, मेरे हकामात तुम तक पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें बताते हैं, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। कौम आद, कौम समूद, कौन नहीं जानता है कौम आद, कौम समूद को? पहाड़ों के अंदर आज भी इनके मकानात बने हुए हैं, ये हाथों से कुरेद कर बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े महल तामीर कर लिया करते थे। लेकिन जब रब के भेजे हुए नबी और पैगंबर की बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व ताला ने 7-8 दिन तक मुस्तकिल हवाओं के जरिए से पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। यह है सिफत कहारियत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए, ए लोगों कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन वहां के लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी कि नहीं मोहम्मद तुम्हें तो कोई लालच होगी, तुम पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई दौलत कमाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे किसी अज्र का मुतालबा नहीं करता हूं, मैं तुमसे डोनेशन मांगने नहीं आया हूं, मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया हूं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूं। बस जिस रब ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, मैं उस कलिमे की तबलीग के लिए तुम्हारे पास आया। ऐ ताइफ वालो, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, इस कलिमे को पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। दुनिया जानती है कि ताइफ के लोगों ने सीने से लगाना चाहिए था, मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए था, तवाज़ो करते, घर पे बिठाते, खाना खिलाते, पानी पिलाते। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने कैसी बदतमीजी की। आपके सर पर पत्थर मारे गए, आपका
سر پھٹتا ہے، خون نکل جاتا ہے، کپڑے خون میں بھیگ جاتے، آپ کو چکر آنے لگتا ہے، آپ ایک درخت کے کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں، رب سے کہتے ہیں اے اللہ میری کیا غلطی ہے، کون سے گناہ کی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے بسی کی شکایت اپنے رب سے کرتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت جوش میں آنے کے بعد اے جبرائیل تمہیں کس لیے طاقتور بنایا؟ تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، لیکن آج اگر تیری طاقت کام نہ آئے، میرے محبوب کو دیکھو خون پہ لت پت کر دیا گیا ہے، پریشانی کے عالم میں جاؤ مدد کرو۔ جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ آپ اشارہ کر دو، طائف والوں کو ایسے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے گا۔ پروفیٹ محمد نے کہا کہ اے جبرائیل ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں کہہ سکتا میں۔ دنیا والوں کو ایک پیغام ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ محمد نے ظلم و تشدد کر کے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تب بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا گیا تب بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ کے گلے میں اوجڑیاں ڈال دی گئی تب بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ علیہ السلام نماز میں جاتے تھے ان کے گلے میں کپڑے دے کر مل دیا جاتا تھا تب بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ دنیا والوں تم تو اپنی چینلوں کو فیمس کرنے کے لیے الزامات لگاتے ہو، پڑھو سیرت کی کتابوں کو، پڑھو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، پڑھو انسائکلوپیڈیا برٹش اٹھا کر، وہاں پر لاسٹ میسنجر پڑھو، 100 بک اسٹیفن بریڈ ہارڈلی کی کتاب محمد الرسول اللہ کی جیونی کو لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے کہا اگر آپ ظالم ہوتے، محمد کرول ہوتے، محمد رسول اللہ تشدد پرست ہوتے تو آپ کہتے کہ اے جبرائیل تم اچھے موقع پر آئے، دیکھو مجھے مار کر میری کیا حالت کی، انتقام لو، ایک ایک کا انتقام لو، پہاڑوں کے بیچ میں پیس دو۔ لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ اگر کائنات کا رب العالمین ہے تو محمد رسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے صرف اس واقعے کو میں نے اس لیے نقل کیا آپ لوگوں کے سامنے، مجھے بتانا ہے کہ اللہ جب غصے میں آیا تو جبرائیل کو کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ کی مدد کرو، جو چاہے وہ کرنا، لیکن نہیں تو صفت قہاریت، جوش میں آنا، اللہ تبارک و تعالی جب جوش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے، ان کی سخت پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو شیو کا مطلب عربی میں if you find out a Arabic word in Quran and Hadith, definitely you will find, you will achieve, you will search, the word is al-qahar، al-qahar آپ کو ملے گا۔ جو مطلب سنسکرت میں شیو کا ہے وہی مطلب عربی میں al-qahar کا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، al-qahar بولیے یا سنسکرت کے اندر میں شیو بولیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو اوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اوم میں 3 نام ہے، برہما، وشنو، شیو۔ برہما کا مطلب الخالق، شیو کا مطلب وشنو کا مطلب رب العالمین، شیو کا مطلب القہار، اور خالق رب العالمین القہار کس کے نام ہے؟ اللہ کے۔ تو اسی لیے اوم کو اللہ سے مشابہت دی گئی تھی، یہ میں نے ایکسپلین کیا۔ ورنہ عموماً ہمارے ہندو بھائی بھی بولتے ہیں کہ پوری دنیا کا پرماتما ایک ہی ہے، اور یقیناً ایک پرماتما ہے۔